Hello my dear students and learners. Welcome to your online class. Today I shall discuss with you English first paper in class 9 and 10. And I am going to discuss on the passage. The passage is World Heritage, Unit 8, Lesson 1. Okay. It's about Shahid Kumbh's marks. Let us start our class. Dear students, take your book and open page number 110. Have you opened? Okay. Look at the board. Now, we will familiar in these keywords. I have already written these keywords. Okay, now we try to familiar this word meanings. Our first word is heritage. Heritage means inheritance, tradition. Its Bangla meaning is ঐতিহ্য. It's the bullet word in this passage. Okay, dear students. Our second word is unique. Unique means distinctive, extraordinary. Its Bangla meaning is অনন্য বা একমাত্র. Okay, our next word is inspiration. Inspiration means encouragement, অনুপ্রেরণা. Okay, and another word is site. Site means spot. Spot নির্ধারিত স্থান. Okay, our next word is indicate. What is mean by indicate? Indicate means suggest, show, to the point something. Its Bangla meaning is নির্দেশ করা. Okay. Okay, our next word is outskirts. Outskirts means suburbs, borders, means outer part of a town. প্রান্তসীমা. Okay, our next word is reveal. Reveal mean express, disclose, প্রকাশ করা. Okay, our next word is remarkable. What is mean by remarkable? Remarkable mean notable. Notable means উল্লেখযোগ্য. Okay, our next word is reservoir. Reservoir mean water body, pool, জলাধার. Okay, and another word is vast. Vast mean huge, gigantic, বৃহৎ বা বিশাল. Okay, okay dear student, our next word is combination. What is mean by combination? Combination means connection, connection, conjunction. Its Bangla meaning is সমন্বয় বা সমাহার. Okay, our last word is dome. Dome mean knob বা কাপোলা. Its Bangla meaning is gumbud. Okay, dear student, I think you familiar in these words clearly. Now I am going to read this passage with Bangla meaning. Okay, you hear attentively. Okay, dear students, heritage. Heritage is what we inherit from the past. ঐতিহ্য. Heritage mean ঐতিহ্য. Is হয় what we inherit from the past. যেটা আমরা কি উত্তরাধিকারী সূত্রে, inherits mean উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া. From the past যেটা আমরা কি অতীতের উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়ে থাকি. Live with in the past, present, এবং বর্তমানে বাস করি. And then pass on to our children or future generation. এবং আমরা আমাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাই.
our unique source of life and inspiration. Unique mean অনন্য বা একমাত্র। আওয়ার ইউনিক সোর্স, আমাদের যে একমাত্র উৎস অফ লাইফ অ্যান্ড ইন্সপিরেশন, আমাদের জীবন এবং অনুপ্রেরণার একমাত্র উৎস ইজ হয় আওয়ার কালচার অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ, যে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। হোয়েন উই স্পিক অফ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, যখন আমরা বিশ্ব ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলি, ইট ইন্ডিকেটস, এটি নির্দেশ করে প্লেস অ্যান্ড সাইটস, যে কোনো স্থান বা নির্ধারিত স্থানকে, দ্যাট যে উই ইনহেরিটেড ফ্রম দ্য পাস্ট, যেটা আমরা আমাদের কি উত্তরাধিকারী সূত্রে অতীত থেকে পেয়েছি, অ্যান্ড পাস অন টু দ্য ফিউচার জেনারেশন অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, যেটা আমরা আমাদের সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাই। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্য ষাট গম্বুজ মস্ক ইন বাগেরহাট ইজ চার্জ এ হেরিটেজ। ষাট গম্বুজ মস্ক বাগেরহাটের ইজ চার্জ হেরিটেজ, এই ধরনেরই একটি ঐতিহ্য। ইট বিকেম এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1985, যে 1985 সালে আমরা বিশ্ব ঐতিহ্যকে ইউনেস্কো কর্তৃক আমরা এটা বিশ্ব ঐতিহ্যে কি স্থান পেয়েছে। অরিজিনালি দ্য হিস্টোরিক মস্ক সিটি ওয়াজ নোন অ্যাজ খলিফাতাবাদ, যে অরিজিনালি মানে এটা শুরুর কথা, মানে প্রথমে দ্য হিস্টোরিক মস্ক সিটি ওয়াজ নোন অ্যাজ খলিফাবাদ, যে ঐতিহাসিক যে মসজিদের যে শহর সেটা খলিফাতাবাদ নামেই পরিচিত ছিল। ইট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য আউটস্কার্টস অফ বাগেরহাট টাউন, যেটা সিচুয়েটেড মানে কি অবস্থিত, অ্যাট দ্য আউটস্কার্টস অফ বাগেরহাট টাউন, যে বাগেরহাট শহরের কি একদম শেষের দিকে, শেষ প্রান্তে। নট ভেরি ফার ফ্রম দ্য ড্যান্স ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অফ দ্য সুন্দরবন, যেটা যে সুন্দরবনের ড্যান্স মিন ঘন, যে আমাদেরকে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে সুন্দরবনে, সেটা থেকে খুব একটা দূরে নয়। খলিফাতাবাদ ওয়াজ এ মুসলিম কলোনি। খলিফাতাবাদ ছিল একটা কি মুসলমান উপনিবেশ। ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই দ্য তুর্কি জেনারেল, যে এটা করেছেন কি স্থাপন করেছেন কে তুর্কি যে সেনাপতি, হ্যাঁ জেনারেল, এ সেন্ট ওয়ারিয়র উলুগ খান জাহান ইন দ্য 15th century। এটা করেছেন কে তুর্কি জেনারেল, যে ছিল কি সেন্ট, এখানে সেন্ট মিন ওলি বা কে, যেখানে কি সেন্ট ওরিয়র, যেখানে সেন্ট ওরিয়র যোদ্ধা, তাহলে এখানে হচ্ছে যে আমাদের যে সুফি যোদ্ধা উলুগ খান জাহান আলী ইন দ্য 15th century, যেটা 15 শতকে এটা কী করেছেন, স্থাপন করেছেন। দ্য ফ্র্যাকচার কি infrastructure of the city reveals significant technical skills in many mosques as well as early Islamic monuments. যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিনস হচ্ছে যে অবকাঠামো অফ দ্য সিটি, যে শহরের যে অবকাঠামো, রিভেলস প্রকাশ করে, সিগনিফিক্যান্ট টেকনিক্যাল স্কিলস, সিগনিফিকেন্স মানে উল্লেখযোগ্য যে কারিগরি যে দক্ষতাকে প্রকাশ করে, ইন মেনি মস্কস, হ্যাঁ মানে অনেক মসজিদের মতো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি ইসলামিক মনুমেন্টস, যে আমাদের যে প্রথমে যে ইসলামিক যে স্মৃতি চিহ্নগুলো রয়েছে সেটার কি হচ্ছে একটা উল্লেখযোগ্য কারিগরি দক্ষতায় কী করছে এখানে প্রকাশ পায়। ব্যাকড ব্রিক্স উইল ইউজড ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিংস। এখানে ব্রেকড মিনস যেখানে এখানে আমরা বলি ব্রেক মানে ভাব দেওয়া আর কি, তাহলে এখানে হবে যে পোড়া ব্রিক্স মানে ইট, পোড়া ইট ওয়ার ইউজড ব্যবহার করা হয়েছে ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটা বা এই দালানটি তৈরি করতে পোড়া ইট ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য প্ল্যানিং অফ দ্য সিটি ওয়াজ ডোমিনেটেড, হ্যাঁ যে এটার যে শহরটার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে বাই দ্য ট্রেডিশন অফ দ্য ইসলামিক আর্কিটেকচার, যে আমাদের যে ইসলামিক যে ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক ইসলামিক ভাস্কর্য অনুসারে, অ্যান্ড দ্য ডেকোরেশন ওয়ার দ্য কম্বিনেশন অফ মোগল অ্যান্ড তুর্কি আর্কিটেকচার,
এবং সেটা সাজাসজ্জিত করা হয়েছে কি মোগল এবং তুর্কি যে ভাস্কর্য আছে সেটার সমন্বয়ে এটা সজ্জিত করা হয়েছে। খান জাহান built a network of roads, bridges, public buildings, and reservoirs to make the city habitable. যে খান জাহান আলী তৈরি করেছে এই নেটওয়ার্ক মিন এখানে যোগাযোগের জন্য অফ রোডস, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, সেতু, পাবলিক বিল্ডিংস, সরকারি বাসভবন, অ্যান্ড রিজার্ভার্স, হ্যাঁ, জলাধার যেখানে পানি পাওয়া যায়, টু মেক দ্য সিটি হ্যাবিটেবল, মানে ওই শহরে বসবাসযোগ্য করার জন্য তিনি রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারি দালান এবং কি জলাধার তৈরি করেছেন। দেয়ার ওয়ার অ্যাবাউট 360 মস্ক ইন দ্য সিটি, যে সেখানে প্রায় 360টির মতো মসজিদ রয়েছে। অ্যামাং দ্যাম, এগুলোর মধ্যে দ্য মোস্ট রিমার্কেবল ইজ দ্য মাল্টি ডোমড ষাট গম্বুজ মস্ক, তাদের মধ্যেই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য, খুব উল্লেখযোগ্যই হচ্ছে আমাদের এই বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ষাট গম্বুজ মস্ক। ওকে, দ্য মস্ক ইজ ইউনিক ইন দ্য সেন্স দ্যাট, যে ওই মসজিদ সম্পর্কে যে দ্য মস্ক ইজ অনন্য, এই মসজিদটা অনন্য, ইজ দ্য সেন্স এই অর্থে, দ্যাট যে এই অর্থেই অনন্য যে ইট হ্যাজ 60 পিলার্স, এখানে রয়েছে 60টি পিলার রয়েছে, যেটা গম্বুজ বলি আমরা, দ্যাট সাপোর্ট দ্য রোফ, যে ছাদের মধ্যে, উইথ 77 ল হাইট ডোমস, এবং 77টি ছোট কম ওজনের গম্বুজ দ্বারা এটিকে ছাদে নির্মিত হয়েছে। The four corners four towers at four corners have smaller domes at the top as well. যে চারটা মিনারের চার কর্নারে ছোট ছোট কি রয়েছে, এই গম্বুজ রয়েছে। The vast prayer hall has 11 arched doorways on the east and 7 each on the north and south for light and ventilation. যে দ্য ফার্স্ট প্রেয়ার হল, যে বৃহত্তম যেই প্রার্থনার রুম রয়েছে, হ্যাজ 11 আর্চড ডোরওয়ার্স, মানে 11টি কী রয়েছে, আর্চড, যে ধনুকাকৃতি কী রয়েছে, ডোরওয়ার্স, দরজা রয়েছে, অন দ্য ইস্ট, পূর্ব দিকে, অ্যান্ড 7 ইচ অন দ্য নর্থ অ্যান্ড সাউথ, এবং 7টি রয়েছে আমাদের উত্তর অ্যান্ড দক্ষিণ দিকে, ফর লাইট অ্যান্ড ভেন্টিলেশন, আলো এবং বাতাস চলাচলের জন্য। হ্যাঁ, পূর্ব দিকে 11টি এবং উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে 7টি কী রয়েছে, ধনুকাকৃতি দ্বারপথ কী রয়েছে, দরজা রয়েছে, ডোরওয়েজ। ইট হ্যাজ 7 aisles রানিং অ্যালং দ্য লেন্থ অফ দ্য মস্ক, যে সেখানে 7টি আইলস রয়েছে রানিং, চলাচলের জন্য, অ্যালং দ্য লেন্থ অফ দ্য মস্ক, হ্যাঁ, ওই মসজিদের ভেতরে। অ্যান্ড 11 ডিপ কার্ভস বিটুইন দ্য স্যালেন্ডার স্টোন কলামস, এবং 11টি কি রয়েছে, 11টি গভীর বাঁক রয়েছে, 11টি কি রয়েছে এখানে, স্যালেন্ডার মানে সরু পাথরের কি রয়েছে, কলাম রয়েছে। দিস কলামস সাপোর্ট দ্য কার্ভিং আর্টস ক্রিয়েট বাই দ্য ডোমস, যে ওই কলামগুলো, হ্যাঁ, কী করেছে, এখানে কার্ভিং আর্টস মানে এখানে হচ্ছে কি বাঁকানো, এটা কার্ভস মিন এখানে বাঁকানো ধনুকাকৃতির মতো করেছে, ক্রিয়েট বাই দ্য ডোমস, ওই গম্বুজগুলোকে। দ্য থিকনেস অফ দ্য আর্চ ইজ 6 feet, যে ঘনত্ব ওই আর্চের যে কী রয়েছে খিলানগুলো, দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের 6 feet, অ্যান্ড হ্যাভ স্লাইটলি ন্যারোয়িং হলো, এবং এগুলো কি হচ্ছে যে কিছুটা সরু হয়ে গিয়েছে, এই কোটরগুলো মানে এটা কি হয়েছে, কিছুটা সংকীর্ণ, যেটা কি হচ্ছে কোটর, যেটা ন্যারো হল মানে কোটর রয়েছে, অ্যান্ড রাউন্ড ওয়াল, এবং কি রয়েছে, বৃত্তাকার দেয়াল রয়েছে। ওকে, দ্য ওয়েস্ট ওয়াল ইন দ্য ইন্টেরিয়র হ্যাজ 11 মেহরাবস, যে পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ইন্টেরিয়র্স মিনস ভেতরে, মানে আভ্যন্তরে কী রয়েছে, যে পশ্চিমের দেয়ালে হ্যাজ 11 মেহরাবস, মানে 11টি মেহরাব রয়েছে। মেহরাব ইজ আওয়ার আরবি ওয়ার্ড, সো ইটস মিনিং ইজ নিচ ইন মস্ক
পয়েন্টিং টুয়ার্ডস মক্কা, যে এটা কি হচ্ছে, যে মসজিদকে মক্কার দিকে নির্দেশ করছে। নিস ইস মক্স মানে কি মসজিদের রয়েছে, হ্যাঁ, পয়েন্টিং টুয়ার্ডস মক্কা, মক্কার দিকে মুখ করে কি রয়েছে, ভিতর থেকে কি রয়েছে, যে মসজিদের কোটর, হ্যাঁ কোটর রয়েছে, যেটা পশ্চিম দিকে মুখ করা, মক্কার দিকে মুখ করা। দিস মেহরাব ওয়াজ ডেকোরেটেড উইথ স্টোন ওয়ার্ক অ্যান্ড টেরাকোটা। ওই সব মেহরাবগুলো সাজানো হয়েছে উইথ স্টোন ওয়ার্ক, পাথরের কাজ দ্বারা, অ্যান্ড টেরাকোটা মিন্স পোড়ামাটির ফলক দ্বারা। দ্য ফ্লোর অফ দ্য মক্স ইজ মেড অফ ব্রিক, যে ফ্লোরের যেই মসজিদের যে মেঝেটা ইটের তৈরি। ওকে, বিসাইডস বিংইং ইউজড অ্যাজ এ প্রেয়ার হল, যে পাশাপাশি বিংইং ইউজড অ্যাজ এ প্রেয়ার হল, যে প্রার্থনা করার পাশাপাশি খান জাহান ইউজ দ্য মস্ক হ্যাজ কোর্ট টু, যে এটাকে কী করতো, যে মসজিদে তার বিচারালয় হিসেবেও কী করতো, ব্যবহার করতো। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, এটা একটা কি হচ্ছে, যে বড় ধরনের কি পর্যটন কেন্দ্র, হ্যাঁ মানে সেরা পর্যটন কি আকর্ষণ কেন্দ্র বলা হয়। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্কিটেকচার বিউটিস অফ বাংলাদেশ, এবং এটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্থাপত্যের কি আছে একটা সুন্দর নিদর্শন। Okay, dear students, I think you clearly understand this passage. Okay, you will practice its model question in your house. Thank you all.